विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो अपनी चैनल चाइल्ड गुरुजी में। आज आपणे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स के जेमा चैप्टर नंबर 6 के जेनु नाम है वर्ग और वर्गमूल तेनी चर्चा करीशुं ने तेनी अंदर स्वाध्याय 6.4 में प्रश्न नंबर 2 आज चालू करीशुं। प्रश्न नंबर 1 आपणे आगला विडियो में कम्प्लीटली क्लियर कर्यो तो ने आज आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईशुं। तो चलो मित्रों विडियो स्टार्ट करिए। तेना पहला जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो प्लीज पहले चैनल ने सब्सक्राइब करजो, साथे साथे बाजुमां पेला बेल बटन ने ऑन करी देजो जेथी मारी आवनारी दरेक विडियो नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे सौथी पहला। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 सूचना है कि नीचे आपेली संख्याना वर्गमूल तरीके आवती संख्यामां केटला अंको हशे ते जणावो। अहींया रकम आपेली छे तेनुं वर्गमूल करता केटली रकम आवशे ते शोधवानी कीधी छे ने तेनी रकम शोधवा माटे कोईपण संख्यानुं वर्गमूल केटलुं छे तेनी रकममां केटला अंको आवशे ते शोधवा माटेनुं सूत्र छे। एक सूत्र है n/2 एटले के n/2 अने बीजું सूत्र है n+1/2। n/2 क्यारे आवे n+1/2 क्यारे आवे तो ज्यारे संख्या बेकी संख्या होय, ज्यारे आ आंकड़ा बेकी संख्या में होय त्यारे कई सूत्र वापरवानुं n/2 अने ज्यारे आंकड़ा एकी संख्या में होय त्यारे सूत्र वपराशे n+1/2। तो चालो जोईए। फर्स्ट रकम छे 64। तो 64 छे माटे एकमनी संख्या बराबर एकमनी संख्या केटली थशे? एकमनी संख्या 2 छे तो आपणे n बराबर केटला थाय आपणी माटे n बराबर 2 थाय। चलो वर्गमूल में आवता अंको शोधवा होय तो शुं करशुं? वर्गमूल में आवता अंको बराबर वर्गमूल में आवता अंको बराबर अहींया बेकी संख्या छे माटे शुं आवशे n/2। अहींया बेकी संख्या छे माटे n/2 आवशे। आना बदले जो एकी होत तो n+1/2 आवे। n/2 छे n बराबर 2 नीचे 2 एटले एकम केटला आवशे 1 आवशे। तो आपणी पासे जवाब केटलो आवशे? 64 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 8 થાય। તો તેના એકમોની સંખ્યા કેટલી થઈ? 1 થઈ। એ રીતે જવાબ આવશે। चलो सेकंड क्वेश्चन 144 એટલે કે 144। આના એકમની સંખ્યા બરાબર n બરાબર કેટલા છે? 1 2 ને 3 છે। એકમની સંખ્યા 3 છે માટે શું છે? એકી સંખ્યા છે। એકી સંખ્યામાં એકમ આવે છે તો n+1/2 લઈશું। અહીંયા તમારી પાછળનો 4 એકી બેકી લેવાનું નથી। અહીંયા શું લેવાનું છે કે આંકડા એકી બેકીમાં છે કે નહીં, આના કુલ આંકડા 1 2 ને 3 એ રીતે એકી બેકીમાં છે કે નહીં તે લેવાનું છે। તો અહીંયા શું કરશું કે વર્ગમૂળમાં આવતા अंको बराबर वर्ग में आवता अंको बराबर अहींया 3 आंकड़ा है तो शू करशुं n+1/2। n बराबर 3 है 3+1/2 एटले के 4/2। 4/2 अहींथी उड़े तो 2 जवाब केटलो आव्यो? 2 आव्यो। तो 144 નું તમે વર્ગમૂળ કરશો તો કેટલો જવાબ આવશે? 2 જવાબ આવશે। 144 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 12 થાય। જવાબ આવી ગયો 2 આંકડામાં એ રીતે આવશે જવાબ। ચલો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે 4489 4489। एकमनी संख्या बराबर एकमनी संख्या केटली छे? n बराबर 1 2 3 ने 4। एकमनी संख्या 4 छे माटे एकमनी संख्या केवी छे? बेकी संख्या में छे तो आपणे कई सूत्र आवशे? n/2 वाळुं। तो अहींया लखी दईशुं के वर्गमूल में आवता अंको बराबर n/2 एटले के 4/2। 2 मांथी 2 जाए तो जवाब आवशे 2। तो 4489 નું વર્ગમૂળ કરતા તે સંખ્યાના અંકો કેટલા હશે? 2 અંકો હશે। ચલો फोर्थ क्वेश्चन 27225। एना एकमनी संख्या बराबर लखी दईए। तो एकमनी संख्या बराबर n बराबर केटला छे? 1 2 3 4 ने 5। एकमनी संख्या केटली थाय छे? 5 कुल एकमनी संख्या थाय छे। तो वर्गमूल में आवता अंको बराबर अहींया एकी संख्या छे तो कई सूत्र आवशे? n+1/2। n+1/2 5 + 1/2 5 ने 1 एटले के 6/2 2 6 एटले के अहींया जवाब आवशे 3। तो 27225 નું વર્ગમૂળ કરતા કેટલા અંકો આવશે? કુલ 3 અંકો
આવશે। ચલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન 5મો નંબર 3,90,625 તેમાં એકમની સંખ્યા કેટલી થશે? તો એકમની સંખ્યા એટલે કે n બરાબર 1 2 3 4 5 ને 6 n બરાબર કેટલા થાય છે? 6 થાય છે। તો વર્ગમૂળમાં આવતા અંકો બરાબર વર્ગમૂળમાં આવતા અંકો બરાબર n+1 ના છેદમાં n+1 નહીં આવે, ફક્ત n ના છેદમાં 2। કેમ n ના છેદમાં 2? કેમ કે અહીંયા બેકી સંખ્યા છે માટે n ના છેદમાં 2, 6 ના છેદમાં 2 એટલે 2 અહીંયા ઉઠશે, જવાબ કેટલો આવશે? 3 આવશે। તો 3,90,625નું તમે વર્ગમૂળ કરશો તો જવાબનું આવશે જે વર્ગમૂળ તે 3 અંકોનું હશે। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ક્લિયર। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કે જેની અંદરના આપણે ફક્ત 2 જ ક્વેશ્ચન આજે લેવાના છીએ। ચલો ક્વેશ્ચન છે કે નીચે આપેલ દશાંશ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધો। આનો આગળનો જે મુદ્દો હતો પ્રશ્ન નંબર 1 જેમાં આપણે વર્ગમૂળ શોધ્યું હતું ભાગાકારની રીતે, એ જ ભાગાકારની રીતથી આમાં વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, પરંતુ આમાં એક ટ્વિસ્ટ છે। શું છે તે ટ્વિસ્ટ? કે અહીંયા પોઈન્ટમાં દાખલા આપેલા છે ને તેમાં પોઈન્ટમાં દાખલા નહોતા। પોઈન્ટ હોય કે ના હોય કંઈ ફરક નહીં પડે, પોઈન્ટ જ્યારે આવે ત્યારે ઉપર અને નીચે પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો, બાકી પોઈન્ટ અને પોઈન્ટ વગરના દાખલા બંને દાખલા સેમ છે। ચાલો જોઈએ 2.56 છે તો 2.56 મેં તમને જણાવ્યું તે પ્રમાણે પાછળથી જોડી બનાવતું જવાનું। તો આ એક જોડી અને બીજી જોડી બનતી નથી, તો માટે 2 વાડે શોધીશું। 1નો વર્ગ 1 થાય ને 2નો વર્ગ 4 થાય, 2નો વર્ગ 4 એ તો વધી જાય, તો આપણે શું લખવું પડશે? 1નો વર્ગ 1 લખવું પડશે। 1નો વર્ગ 1, 1નો વર્ગ અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? 1 જવાબ આવશે, નીચે આવ્યો 1 પૂરું। અહીંયા પોઈન્ટ છે તો નીચે પોઈન્ટ ઉતાર્યો, નીચે પોઈન્ટ લખીએ તો ઉપર પણ પોઈન્ટ લખવું પડશે। પોઈન્ટ માટે બસ આટલો જ ટ્વિસ્ટ છે કે પોઈન્ટ આવે તો ઉપર અને નીચે બંને બાજુ પોઈન્ટ લખો, બીજું કંઈ છે નહીં। ચલો 2 આંકડા નીચે ઉતારીએ તો 56 અને અહીંયા 1 છે, નીચે આવશું તો કેટલા થશે? 1ના ડબલ થાય એટલે કે અહીંયા 2 આવશે। હવે એવી કઈ સંખ્યા છે કે જેનો વર્ગ કરતાં જવાબ 6 આવે છે? તો એક સંખ્યા છે 4 અને બીજી સંખ્યા છે 6। 4નો વર્ગ કરતાં 16 જવાબ આવે તો તેનો જવાબ 6 આવે, અને 6નો વર્ગ કરતાં 36 આવે તો તેનો પણ જવાબ 6 આવે। તો અહીંયા 4 અને ઉપર 4 મૂકીને જોઈ લઈએ, અને ત્યારબાદ અહીંયા 6 અને ઉપર પણ 6 મૂકીને જોઈ લઈએ। જો અહીંયા આપણે 4 મૂકીએ તો 24 × 4 કરવા પડે, 24 × 4 કરવા પડે, 4 × 4 = 16, ઉપર વધી પડી 1, 4 × 2 = 8 ને 9 એટલે કે જવાબ 96 આવશે। તો નહીં ચાલે, આપણે જવાબ કેટલો જોઈએ છે? 156। ત્યારબાદ અહીંયા ઉપર અને નીચે 6 મૂકીને જોઈએ તો 26 × 6 એટલે કે 6 × 6 = 36નો છગડો વધી પડી 3, 6 × 2 = 12 ને 3 = 15, 156 જવાબ મળે છે 6 એ। તો અહીંયા પણ 6 અને ઉપર પણ 6, તો અહીંયા જવાબ આવશે 1.56, જવાબ આવ્યો 0 0, આપણને મળી ગયો જવાબ। √2.56નો જવાબ કેટલો આવે છે? 1.6 ક્લિયર। √2.56નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? 2.56નું વર્ગમૂળ 1.6 જવાબ મળે છે। ચલો આજનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન 7.29નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે। તો 7.29, ચલો પાછળથી જોડી બનાવીએ તો 29ની જોડી બની, 7ની જોડી બનતી નથી, તો માટે 7 માટે આપણે શોધીશું તો 2 × 2 = 4 ને 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 વધી જાય છે, માટે આપણે શું લેવું પડશે? 2 × 2 = 2 × 4, તો અહીંયા 2 ઉપર 2 × 2 = 4, ચલો અહીંયા 3 વધ્યા, નીચે પોઈન્ટ લાવ્યા, ઉપર પણ પોઈન્ટ મૂકી દીધો, અહીંયા 2 છે તો નીચે આવતા 4 આવશે। હવે એવી કઈ સંખ્યા છે? સોરી, પહેલાં અહીંથી 29 આપણે નીચે ઉતારી દીધું, લાસ્ટમાં કઈ સંખ્યા છે? લાસ્ટમાં 9 આવે છે। તો હવે એવી કઈ સંખ્યા છે કે જેનો વર્ગ કરતાં જવાબ 9 આવતો હોય? તો એક સંખ્યા છે 3 અને બીજી સંખ્યા છે 7। 3નો વર્ગ કરતાં જવાબ 9 આવે છે અને 7નો વર્ગ કરતાં જવાબ 49 આવે છે। બંનેમાં વર્ગ કરતાં છેલ્લે જવાબ 9 આવે છે, તો બંનેનો 4 સાથે ગુણાકાર કરીને જોઈએ, જો 329 થતો હોય તો આપણે મૂકી દેવાનો। અહીંયા ચલો પહેલાં 3 મૂકી દઈએ તો 43 × 3, 43 × 3, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 329 થાય છે તો નથી થતો। ચલો હવે અહીંયા 7 મૂકીએ તો 47 × 7 કરી જોઈએ, 47 × 7 સીધી 49 વધી પડી 4, 7 × 4 = 28 ને 4 = 32, 329 થાય છે તો શું કરશો? 47 × 7 3.29, જવાબ 0 0
આપણને જવાબ મળી ગયો. તો √7.29 બરાબર જવાબ કેટલો મળ્યો? 2.7 આવી ગયો જવાબ. 7.29નું વર્ગમૂળ કેટલું આવ્યું? 2.7 આવ્યો. એકદમ ઇઝી છે. આપણે જે ક્વેશ્ચન નંબર 1માં શીખ્યા હતા બસ તે જ રીતે છે, ખાલી આમાં ફક્ત પોઈન્ટનો આવ્યો છે. ફરક શું પડ્યો છે? ખાલી પોઈન્ટ આમાં છે ને પેલામાં નહોતો. આના આગળના દાખલા આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આજે બસ મિત્રો આજે સુધી. વિડીયોમાં કંઈ ક્વેરી રહી ગયું હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી સમજાવી દઈશ. તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સાથે સાથે બાજુમાં પેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો. જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.